आसନ୍ତୁ वर्तमान आम प्रभुंर वाक्य मध्य को जावा। आज आम हितोपदेश 20 पर्वटी को अध्ययन करने निमंते जावा। आम एपर्यंत यही दीर्घ विभाग मध्य अच्छु जहाँकि सलोमनकर ज्ञान यह विशेषकर युवा और युवती मानक लक्ष्य कर प्रदान कराଯାଇଛି। मात्र प्रकृत में यह प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी मान निमंते प्रযোज्य और मध्य प्रत्येक अणख्रीष्ट विश्वासी मान निमंते मध्य प्रযোज्य। अन्य अर्थरे कहबाकू गले यह प्रत्येक निमंते प्रযোज्य। एठार आमे प्रथम थर पाई मादक द्रव्य सेवन न करिबा नै सतर्कवाणी प्रदान करा जाइथिबार लक्ष्य करबाकू पारुछु। कारण यह प्रत्येक व्यक्ति विशेषर जीवन को नष्ट कर दिए और व्यवसाय क्षेत्र में, राजनैतिक क्षेत्र में और अर्थनैतिक क्षेत्र में घोर विपर्यय घटाई थाए। यही मादक द्रव्य सबुठारु क्षतिकारक। यह केवल आर्थिक क्षेत्र में नुहे मात्र शारीरिक तथा मानसिक क्षेत्र में मध्य मनुष्य को क्षतिग्रस्त कराई थाए। आसंतु यही मादक द्रव्य सेवन नहीं हितोपदेश 20 पर्व कि उपदेश दिए ताहा अध्ययन कर आलोचना करिबा। 20 पर्वर प्रथम पदरे एहिपरि लेखा अछि, द्राक्षारस निंदक, मद्य कलहकारी, जे केही तद्वारा भ्रांत हुए से ज्ञानवान नुहे। तेबे एही द्राक्षारस नहीं अनेक लोक विभिन्न प्रकार मतामत दियंती। अनेकंकर मध्य एही धारणा जे प्रभु यीशु सेही गालिलीर काना नगर विवाह उत्सव में जो द्राक्षारस पान करने देइथिले ताहा निशायुक्त थिला, किंतु ताहा नुहे। से जल को द्राक्षारस परिणत करथिले और ताहा रंगिया हुई नथिला कि निशायुक्त नथिला, जेहेतु ताहा संगे संगे सेही भोजरे बांटी दिया जाइथिला। मात्र ताहा निशारे परिणत हेबा पर्यंत रखा जाई नथिला। ता छड़ा आमे जानि रखिबा उचित जे सेही काना नगरर विवाह एक धार्मिक सेवा कार्य थिला और सेठारे कौनसी प्रकार ताड़ी मिश्रित द्रव्य बा निशायुक्त द्रव्य व्यवहार करा जाउ नथिला, जाकि मनुष्य को उत्तेजित करे। जो माने मद्यपान रे आसक्त सेमानकु ईश्वर वाक्य दोषारोप करे। मादक द्रव्य औषध जनित विषय निमंते व्यवहृत हो पारे, मात्र जो मुहूर्त रे एहाकु सुस्वादु पानीय रूपे व्यवहार करा जाए ताहा अति विपदजनक हो पड़े। वर्तमान मद्यप मानकर संख्या वृद्धि पाइबार लागिछि। सुरापान एक साधारण विषय हो जाइछि। लोके सुरापान रे मत्त हुई निजर व्यक्तित्व को, परिवार को और धन जीवन को हरई बसुचंती। प्रिय बंधु, सुरापान को जदिओ पाप बोली पवित्र बाइबल प्रकाश करे नहीं, मात्र यह पाप करने को प्रवर्ताए बोली प्रकाश करे। लेखा अछि, आउ द्राक्षारस मत न हुओ सेथिरु तो अत्याचार जन्मे। आज अनेके एहाको निजर परिवारर एक आभिजात्य रूपे ग्रहण करि नेइछन्ति। मात्र एहा द्वारा कौन आमे ईश्वर को गौरव करिपारू? आमे केउ उद्देश्य रखी सुरापान करू? आमे ईश्वर को गौरव देबाकू जाई सुरापान करू ना निजर शारीरिक अभिलाष को पूर्ण करने जाई सुरापान करू? आपण जदि सुरापान करने द्वारा ईश्वर को गौरव दे पारुछंती ताहले तहिरे मोर किछि कहिबार नाही। मात्र यह जदि आपण को ईश्वर को निकटवर्ती कराई पारु नाही ताहले ताहाकू अविलंबे परित्याग करिबा उचित। किंतु ईश्वर वाक्य कहे, आउ द्राक्षारस मत न हुओ सेथिरु तो अत्याचार जन्मे। 20 पर्वर 3 पदरे एहिपरि लेखा अछि, विवादरू निवृत्त हेबार मनुष्यर गौरव, मात्र प्रत्येक मूर्ख लोक कंदल करई। एक ख्रीष्ट विश्वासीर चिन्ह हेउछि जे से विवाद केबा कंदल करे नाही। से मंद बदल रे काहारी मंद करे नाही कि शत्रु सहित शत्रुता आचरण करे नाही, मात्र मूर्ख लोक कंदल करे। किंतु जे प्रकृति रे ईश्वर संतान से ईश्वर हस्तरे समस्त विषय समर्पण करे, मात्र निजे प्रतिशोध निये नाही कि काहा प्रति हिंसा करे नाही। पाउल फिलिपियो मंडलीर ख्रीष्ट विश्वासी मानकु जहा कहती ताहा आमे प्रत्येक स्मरण रखिबा उचित। लेखा अछि, तुममानकर मृत्युपण समस्त लोकंक निकटरे प्रकाशित हो, प्रभु निकटवर्ती। तेबे जो लोक विवादरू निजको निवृत्त रखे से सम्मानित हुए। 20 पर्वर 4 पदरे एहिपरि लेखा अछि, अलसुआ शीत सकाशु हल बुलाए नाही, एणु शस्य समय से खोजिले हें किछि पाए नाही। अलसुआ
ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆହାର ସଞ୍ଚୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସବୁ ବିଷୟର ଏକ ସମୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା କରିବା କଥା ଆପଣ ଯଦି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ଅଳସୁଆ କିନ୍ତୁ ସେପରି କରେ ନାହିଁ। ସେ ସମୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ। ଥରେ ଜଣେ ବାପା ତା'ର ଅଳସୁଆ ପୁଅକୁ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ଉଠି ହଳ ବୁଲାଇବାକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ କହିଲା। ମାତ୍ର ତାହା ଶୀତକାଳ ଥିଲା। ତେଣୁ ପୁଅ କହିଲା, ବାପା, ଏ ଶୀତରେ ମୁଁ ହଳ ବୁଲାଇବାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଶୀତ ଟିକେ କମିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଳସୁଆ ପୁଅ କେବଳ ଶୀତକାଳରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଏ। ଖରା ହେଲେ କହିବ ଖରା ହେଲା, ବର୍ଷା ହେଲେ କହିବ ବର୍ଷା ହେଲା, ଶୀତ ହେଲେ କହିବ ଶୀତ ହେଲା। ତେଣୁ ତା'ର ବାପା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲେ, ଖରାଦିନେ କହିବୁ ଖରା ହେଲା, ଶୀତ ଦିନେ କହିବୁ ଶୀତ ହେଲା, ବର୍ଷା ଦିନେ କହିବୁ ବର୍ଷା ହେଲା, ତେବେ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପାଗ ଆଣିବି? ବାସ୍ତବରେ ଯେ ଅଳସୁଆ ସେ କେବେ ହେଲେ ସମୟର ବା ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ ନା। ଫଳତଃ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ଅଭାବ ଓ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରେ। ସେ କ୍ଷୁଧା ତଥା ଅନାହାରରେ ରହେ। ଏହାପରେ ଆମେ କେତେକ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା, ଯାହାକି ଉତ୍ତମତା ଓ ନୈତିକ ନୀତି ନିୟମ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ। 20 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆପଣା ଆପଣା ଦୟାଳୁତା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ କିଏ ପାଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଉତ୍ତମତା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଉତ୍ତମତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ କେବଳ ଦୟାଳୁତା ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ଏହାପରେ 20 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଆପଣା ସରଳତାରେ ଆଚରଣ କରେ, ତାହା ଉତ୍ତାରେ ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେହି ଉତ୍ତମତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସରଳତାର ଆଚରଣ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସରଳତା ଚାହାନ୍ତି ବା ସରଳ ହୃଦୟ ଚାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ 20 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ରାଜା ବିଚାରାସନରେ ବସେ, ସେ ନିଜ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦ ବିଷୟ ସବୁ ଉଡ଼ାଇ ଦିଏ। ଏହି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତାର ବିଷୟକୁ ଲୋପ କରିଦେବାର ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଉତ୍ତମ ରାଜା। ଏହାପରେ 20 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ମନ ନିର୍ମଳ କରିଅଛୁ, ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପାପରୁ ପରିଷ୍କୃତ ଅଟୁ, ଏହା କିଏ କହିପାରେ? ଏଠାରେ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ଓ ନିର୍ମଳ ଶବ୍ଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ଯାହାକି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପରୁ ପରିଷ୍କୃତ ଓ ନିର୍ମଳ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ମାତ୍ର ଏହି ଅନୁଭୂତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଥାଏ। କେବଳ ଯେ କି ପାପ କ୍ଷମାର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଓ ପାପରୁ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛି, ସେ ହିଁ କେବଳ କହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏପରି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ କି ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହିପାରିବ ବା ନିଜର ଧର୍ମକର୍ମ ବଳରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବ। ମାତ୍ର ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିପାରିବ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବ। 20 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ନାନା ପ୍ରକାର ବଟଖରା ଓ ନାନା ପ୍ରକାର ପରିମାଣ ଉଭୟ ସମାନ ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟାୟ ବା ଅସତ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଓ ସେ ଉତ୍ତମତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। 20 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣାର କର୍ମ ନିର୍ମଳ ଓ ସରଳ କି ନାହିଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ପିଲା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣାର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଏଠାରେ ଏପରିକି ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଆମେ ନିର୍ମଳ କି ନାହିଁ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। 20 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଶୁଣିବା କାନ ଓ ଦେଖିବା ଆଖି, ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ, ଯେପରି ଆପଣ ଶୁଣି ଓ ଦେଖି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥା ଯଥାର୍ଥ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ସବୁକୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହେ ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାସ୍ତବରେ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ବା କେଉଁଠି ଭୁଲ, କେଉଁଠି ସତ୍ୟ ଓ କେଉଁଠି ଅସତ୍ୟ, ତାହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଓ ସତ୍ୟର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରି ଗଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ଗଢ଼ିପାରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏହି ଜଗତରେ ଏକ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ କରାଇପାରିବେ। 20 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ନିଦ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ, ନୋହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଦରିଦ୍ର ହେବ। ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁ ଫିଟାଅ, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବ। ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଆଉ ଶୋଇ ରୁହ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଅ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଥେସଲୋନିକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ନ କରୁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଏତେ ଦୂର ଭାବ ବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି କର୍ମ ନ କରି କେବଳ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ହଁ, ତାହାଙ୍କ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା କରି ଚାହିଁ ରହିବା ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ, ମାତ୍ର ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି କର୍ମ ନ କରି କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କତାର ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ। 20 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିଣିବା ଲୋକ କହେ, ଭଲ ନୁହେଁ, ଭଲ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆପଣା ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଦର୍ପ କରେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ। ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ କିଣିବା ବେଳେ କେବେ ହେଲେ ତାହା ଭଲ ବୋଲି ସେହି ବିକ୍ରେତା ଆଗରେ କହେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ସେହି ଜିନିଷର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଇ ତାହାର ମୂଲ୍ୟକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମାତ୍ର ସେ ସେହି ଜିନିଷଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ମୂଲାଇ କମ୍ ଦାମରେ କିଣିସାରି ଘରକୁ ଫେରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ ଓ ସେହି ଜିନିଷଟି ଯେ ଅତି ଉତ୍ତମ ତାହା ନିଜର ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଥା ପ୍ରତିବାସୀମାନଙ୍କୁ କହେ। 20 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଓ ଅନେକ ମୁକ୍ତା ହିଁ ଅଛି, ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଷ୍ଠ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ହୋଇନଥାଏ, ମାତ୍ର ଭୌତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଅତି ସୁନା ରୂପାରେ ଧନୀ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାହାକୁ ଅତି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ, ତାହାକୁ ସେତେଦୂର ସମ୍ମାନ ମିଳେ ନା। ଲୋକେ ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଜଗତର ଧନକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ଧନକୁ ନେଇ ତାହାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ବା ତାହାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା, ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଆମେ ତାହାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ 16ରୁ 21 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବା ଓ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଚଳିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅପରିଚିତ ଲୋକ ପାଇଁ ଯେ ଲଗା ହୁଏ ତାହାର ବସ୍ତ୍ର ନିଅ, ପୁଣି ଯେ କେହି ବିଦେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜାମିନ ହୁଏ ତାହାକୁ ବନ୍ଧକ ରଖ। ମିଥ୍ୟା ଅର୍ଜିତ ଆହାର ମନୁଷ୍ୟକୁ ମିଷ୍ଟ ଲାଗେ, ମାତ୍ର ପଛେ ତାହାର ମୁଖ ଗୋଡ଼ିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ମନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ଥିର ହୁଏ। ପୁଣି ତୁମେ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଘେନି ଯୁଦ୍ଧ କର। ଯେ ଖଚୁଆ ହୋଇ ବୁଲେ ସେ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏ ନିମନ୍ତେ ଯେ ଆପଣା ଓଷ୍ଠ ଖୋଲା ରଖେ ତାହା ସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ଯେ ଆପଣା ପିତା କି ଆପଣା ମାତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ ଘୋର ଅନ୍ଧାରରେ ତାହାର ପ୍ରଦୀପ ନିଭାଯିବ। ପ୍ରଥମରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ହଠାତ୍ ମିଳିପାରେ, ମାତ୍ର ତହିଁର ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ 16 ପର୍ବର 22 ଓ 23 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେ ଅନିଷ୍ଟର ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା, ତୁମ୍ଭେ ଏପରି କଥା କୁହ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଅନୁସରଣ କର, ସେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ନାନା ପ୍ରକାର ବଟଖରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୃଣାର ବିଷୟ, ପୁଣି ଅଯଥାର୍ଥ ଦଣ୍ଡି ଭଲ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତହିଁର ବିଚାର କରିବେ। ତାପରେ 20 ପର୍ବର 24 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟର ପାଦଗତି ହୁଏ, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ବାଟ କି ରୂପେ ବୁଝିପାରିବ? ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପାଦଗତି ନିଜେ ସଳଖ କରିପାରେ ନା। କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ହିଁ ତାହାକୁ ଧର୍ମ ପଥରେ କଢ଼ାଇ ନେଇପାରିବ। ଏହାପରେ 25 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହା ପବିତ୍ର ବୋଲି ହଠାତ୍ କହିବାର ଓ ମାନନ୍ତ କଲାଉତରେ ବିଚାର କରିବାର ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ଆପଣ ଯାହା କରିପାରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ମାନତ କରନ୍ତି ତହିଁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯାହା ମାନତ କରନ୍ତି, ମାନତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରି ତାପରେ ମାନତ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ 20 ପର୍ବର 27 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ, ତାହା ଅନ୍ତରାଳୟସ୍ଥ ସବୁ ବିଷୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ। ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ, ଯାହାକି ଆଲୋକକୁ ଧରି ରଖେ, ମାତ୍ର ଆଲୋକ ନୁହେଁ। ଓ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରୂପକ ତୈଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଲୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଆଲୋକ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେହି 10 କୁମାରୀଙ୍କ ବିଷୟ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ଓ 5 ଜଣ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତେଲ ନଥିଲା ସେମାନେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। ତେଲ ବିନା ସେମାନେ ଆଲୋକ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ 20 ପର୍ବର 29 ଓ 30 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯୁବାମାନଙ୍କର ବଳ ସେମାନଙ୍କର ଭୂଷଣ, ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର ପକ୍ୱକେଶ ସେମାନଙ୍କର ଶୋଭା। କ୍ଷତଜନକ ପ୍ରହାର ମନ୍ଦତା ପରିଷ୍କାର କରେ, ପୁଣି ଦଣ୍ଡାଘାତ ଅନ୍ତରାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ବାସ୍ତବରେ ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇ ନପାରେ, ବା ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯୁବା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ବୟସ ତୁଳନାରେ ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା କରିବା ଉଚିତ, ଓ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ଞାନର କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ତାହା ହିଁ ପକ୍ୱକେଶ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ତଥା ବୃଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଯୁବାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ବା ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କର ବା ବୟସ୍କ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ବା ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଏ ବୁଢ଼ାଟା କ'ଣ ଜାଣିଛି ମ, ଇଏ ଖାଲି ମରହଟିଆ କଥା କହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ, ଆଧୁନିକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଅଛି, ଆଧୁନିକ ଚାଲିଚଳନକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ
ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ବୟସ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ବା ପିତାମାତାମାନେ ଯାହା କିଛି କହନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର ବିଷୟକୁ କହନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ କ'ଣ, ଆଉ ସେମାନେ ସେହି ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବୟସ୍କ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ବା ପିତାମାତାମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶକୁ ଶୁଣିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।